Hi, my beloved students. Um, the last week we have started this lesson, first lesson. This is Two Gentlemen of Verona. We have learned up to the half of the lesson. Today we are going to learn the remaining part of the lesson. Okay. So the what happened so far in the half of the lesson, half of the story, half part of the story, and the narrator and his friend and his driver Luigi came to the city of Verona. There they met the two boys, Nicola and Jacopo. The author was they both the author and his driver Luigi was got very surprised of their hard work always, um, the running errands and selling strawberries and hawk newspapers and take the tourists to some other tourist different kinds of different places. Similarly, the author was very curious why they must work hard, what they are going to do with the earning money. He was very curious to know about it. The narrator asked the boys also, even though even the narrator asked the boys, Niccolo answered, just plan, sir. He he told that it plainly, with sad tone. And then at last the narrator was leaving the city of Verona. Leaving means அங்கிருந்து போக போறாரு. So he asked the boys if they wanted him to do uh, anything for them. The Nicola did not want to disturb him, but Jacopo asked him to take them to Poleta, 30 kilometers away from the city of Verona. After that, we have seen. So why they wanted to go to Poleta. Now we are going to see. Okay, now take your book. Everybody should take your book when you are going to listen. Okay, see the remaining part of the story. The following afternoon, we drove to the tiny village set high upon the hillside. So the following afternoon is next day afternoon. We, who? The narrator, because Luigi, his driver, was on leave because of Sunday off leave. He took leave. He gave leave. The narrator gave leave to his driver because it was Sunday. So he himself drove his car for the two boys, Nicola and Jacopo. Okay. The following afternoon we drove means the past form of drive, to the tiny village set high upon the hillside. Hillside means மலை பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த வில்லேஜ் இருக்குது. I imagined that our destinations would be some humble dwellings. I imaginedனா இங்கே narrator வந்து என்ன imagine பண்ணுறாரு, the author, that village will be the humble dwellings. Humble means very simple and அந்த கூரை வீடு ஓட்டு வீடு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார். Humble dwellings. But directed by Jacopo, we drew up to a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall. And Jacopo வந்து அவரை இப்படி போகணும் அப்படி போகணும்னு சொல்லி டைரக்ட் பண்ணிகிட்டே வரோம். அப்படி பண்ணிகிட்டே வரும்போது we drew up to a large red-roofed villa. நல்ல பெரிய ஒரு villa means write it there with pencil. Villa, a house that people when people go to tourism or on a holiday, they will rent a house and they will spend their holidays in the villa like home. Okay, that is villa. That means to enjoy the outer place. They would used to stay there. Okay, so you can write in the meaning there, a house that people rent in and stay in on holiday. Holiday அப்போ ஒரு பிக்னிக் மாதிரி அல்லது ஒரு டூரிஸ்ட் மாதிரி அங்கே வந்து அந்த மாதிரி ஹாலிடே டைமில் ஒரு 2 days or 3 days அப்படி அங்கே இருந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர்றது தான் வில்லா.
ஸோ அப்படி ஒரு பெரிய வில்லா, லார்ஜ் ரெட் ரூஃப், நல்லா ரெட் ரூஃப் போட்டு பெரிய வில்லாவாக இருக்குது, சரௌண்டட் பை அ ஹை ஸ்டோன் வால். I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breathe, my two passengers had leaped from the car. I could scarcely believe my eyes. ஸோ இப்படி ஒரு வில்லேஜில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வில்லா லைக் ஒரு பில்டிங் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி he could scarcely believe his eyes. அவரோட கண்ணை அவரை நம்ப முடியாமல் பார்த்து அப்படி சர்ப்ரைஸ் ஆகி மூச்சு விடுறதுக்குள்ள these two boys leaped means jumped out from the car. கார்லேருந்து குதிச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ளே. அதாவது கார் போய் நிற்கக்கூட இல்லை, அவர் அந்த பில்டிங்கை பார்த்து அப்படின்னு மூச்சு விடுற அந்த டைமுக்குள்ளே அவங்க அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஜம்ப் பண்ணி போகிறாங்க. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped from the car. We shall not be long, sir. Perhaps only an hour. அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க, நாங்கள் ரொம்ப நேரம் ஆக மாட்டோம். Perhaps only an hour. One hour மட்டும் தான் இருப்போம். Maybe you'd like to go to the cafe in the village for a drink. நீங்கள் இந்த வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய cafe means write it, cafe, a small restaurant that serves drinks and light meals. Drinks or tea or coffee or snacks or some juices like that. Drinks and light meals they will serve there. That is cafe. Okay. In British English we can say it, we can pronounce it as cafe. In American English, cafe. Cafe in the village for a drink. Then they disappeared beyond the corner of the wall. ஸோ அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நாங்கள் 1 hour தான் ஆகும், அதுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கேஃபேயில் போய் உட்காந்து நீங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருங்க, நாங்கள் வந்துடுறோம். After a few minutes I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. So he did not go to cafe. He wanted to know why they were going inside, what purpose they were going to the villa-like house. He wanted to know. So after a few minutes I அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறாரு. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. அங்கே போய் காலிங் பெல்லை ரேங்க் பண்ணுறார். A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. Spectacles means specs. ஒரு pleasant looking woman means charming woman. பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக சார்மிங்காக கடுகடுப்பாக மூஞ்சி வச்சுக்கிறாம சிரிச்சுக்கிட்டே அழகாக வராங்க. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. Blinked means இப்படி கண்ணை மூடி திறக்கிறது, blink பண்ணுறது. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. நல்ல ஒரு trained nurse எப்படி white uniform போட்டு nurse uniform போட்டு வருவாங்களோ அது மாதிரி வர்றாங்க. I just brought 2 small boys here. அங்கே பெல் அடிச்சு அவங்க வந்து நிற்கிறாங்க. ஸோ he told I just brought 2 small boys here அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Oh yes, her face lit up. அவங்க வந்து இவரை பார்த்த உடனே அந்த 2 boys சொன்ன உடனே her face lit up means brightened. Oh, brightened. She opened the door to admit me. ஸோ அவங்க கதவை திறந்து இவரை உள்ளே கூப்பிட்றாங்க. Nicola and Jacopo, I will take you up. Nicola and Jacopo only, yes, come inside. She called him. She led me through a cool tiled vestibule into the hospital. For hospital the villa had become. So on the vestibule means entrance court. Vestibule அப்படின்னு சொல்கிறது வெளியில் வாசலில் இருந்து ஒரு ஹாலுக்கு அல்லது எல்லாரும் பீப்புள் வந்து வெயிட் பண்ணி உட்காரக்கூடிய அந்த பிளேஸுக்கு ஹாலுக்கு கூட்டிகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ், ஒரு வழி. ஓகே, ஸோ என்ட்ரன்ஸ் கோர்ட் அந்த வெஸ்டிபியூலில் ஏன் அப்படி கூப்பிட்டு வராங்கன்னா, இந்த வில்லாவாக இருந்தது தான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலாக மாறி இருக்கு. வில்லா மீன்ஸ் நான் முதல்ல சொன்னேன், அதுக்குரிய மீனிங் வந்து இப்போ டூரிசம் ஆர் பிக்னிக் வந்தாங்கன்னா அவங்க ரெண்ட் எடுத்து ஒரு ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு வீடு. அந்த வீட்டை தான் ஹாஸ்பிட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துக்கு இந்த வெஸ்டிபியூலில் கூட்டிகிட்டு போகிறார்.
At the door of a little cubicle, the nurse paused. Cubicle means large room will be there. So in the large room, some partitions will be there. Some partitions will be there to make small rooms. So cubicle means a small room which has been blocked into a partition like in the larger room. ஒரு பெரிய ரூமில் சின்ன சின்ன அறைகளாக தடுத்து அதில் ஒரு அறைக்குள்ள அந்த ஒரு பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க. ஸோ at the door of a little cubicle, the nurse paused, put her finger to her lips, and with a smile bade me look through the glass partition. ஸோ அவங்க வந்து கையை வச்சுட்டு லிப்ஸில் கையை வச்சுட்டு அந்த கிளாஸ் பார்ட்டிஷனில் நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. The two boys were seated at the bedside of a girl of about 20 who propped up on pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter, her eyes soft and tender. ஸோ இங்கே என்ன அவர் அந்த கிளாஸ் பார்ட்டிஷனில் என்ன பார்க்குறாருன்னா அந்த டூ பாய்ஸும் ஒரு பேஷண்ட்டை போய் பார்க்க போகிறாங்க. அதில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு பில்லோ லைட்டு சாஞ்சமனைக்கு பின்னாடி பில்லோ வச்சு ப்ராப்டு மீன்ஸ் ஹியர் இட் இஸ் கிவன் ப்ராப்ட் அப் ஆன் பில்லோஸ். ப்ராப்ட் அப் மீன்ஸ் சப்போர்ட்டட். பில்லோஸை வச்சு அதில் சப்போர்ட் பண்ணி இப்படி உட்காந்துருக்குறாங்க. பிசைட் ஹர் அவர்களுடைய பக்கத்தில் அந்த ரெண்டு பாய்ஸும் உட்காந்துட்டு சேட்டர் மீன்ஸ் ரொம்ப அரட்டை அடித்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அன்பாக இவ்வளோ நாள் நடந்த கதை அவங்க பார்த்தது எல்லாத்தையும் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணக்கூடிய சீனை இவர் பார்க்குறார். அந்த அந்த கேர்ள் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஷீ வாஸ் அபவுட் 20, அவளுக்கு வந்து ஒரு 20 வயசு இருக்கும். ஸோ ஷீ வாஸ் த எல்டஸ்ட் சிஸ்டர். திஸ் நிக்கோலோ அண்ட் ஜேக்கபோ வேர் ஹர் பிரதர்ஸ், younger brothers. Okay. Was listening to their chatter, her eyes soft and tender. அவளோட ஐஸ் வந்து சாஃப்டாக டெண்டராக அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கவனிக்குது. One could see at a glance her resemblance to her brothers. At a glance means ஒரே பார்வையில் பார்த்த மாத்திரத்தில் அவள் வந்து அப்படியே அவங்க பிரதர்ஸை ரிசம்பிள் மீன்ஸ் அவங்கள மாதிரியே இருக்கான்னு சொல்லிடலாம். A vase of wild flowers. Vase means ஃப்ளவர்லாம் வைக்கக்கூடிய அந்த வாஸ், ஃப்ளவர் வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி. A vase of wild flowers stood on a table beside a dish of fruit and several books. கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, several books, நிறையா புக்ஸ் இருக்குது. அந்த டேபிள் மேலே ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ், அந்த வாஷ்குள்ளே ஃப்ளவர்ஸ் are there. Won't you go in? The nurse murmured. ஸோ இந்த சீனை பார்க்குறாரு. அந்த கூட்டிகிட்டு போன நர்ஸ் வந்து நீங்கள் உள்ளே போகலை சொல்லி கேட்குறாங்க. லூசியா வில் பி ப்ளீஸ் டு see you. ஸோ உள்ளவருடைய பேஷண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசியா. First we should know about the characters of the story. The first character is the narrator himself, A.J. Cronin. Okay, A.J. Cronin is the narrator and also the one of the important part of the story. Okay, the narrator and his driver Luigi, and then we have seen the two boys Nicola and Jacopo, 13 years old boy and 12 years old boy, brothers. Okay, now next character we have seen is the nurse. Okay, the trained nurse we have seen, and the next character we have seen here is their sister Lucia. Okay, now so the nurse asked him, won't you go in? If you go in, Lucia will be pleased to see you. உங்களை பார்த்து அவள் சந்தோஷப்படுவாள் அப்படி சொல்கிறான். I shook my head and turned away. Shook means the past form of shake. அவர் தலையாட்டிட்டு திரும்பி போகிறாரு. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. இந்த ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் வந்து யூனியன் ஆகிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஹாப்பியாக மீட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹாப்பி ஃபேமிலி பார்ட்டியில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் தம். இன்ட்ரூட் மீன்ஸ் ஹியர் என்டர் விதவுட் பெர்மிஷன்.
into the write the meaning enter without permission. ஸோ அவங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் நான் உள்ளே போகிற விரும்பலைன்னு சொல்கிறது. But at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. At the foot of the staircase means steps இறங்கி லாஸ்ட்டு அங்கே ஸ்டேர்கேஸில் போய் நின்றுட்டு அந்த நர்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அவங்கள பற்றி தெரியுமோ அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாய்ஸ் பற்றி கேட்குறார். She was eager to do so. அவங்களும் அதை சொல்கிறதுக்கு ஆசையாக இருக்கிறாங்க. They were, she explained, quite alone in the world, except for this sister Lucia. Quite alone. Alone means தனியாக இருக்கிறாங்க. அவங்க வாழ்கிறதே அந்த லூசியா, அவரோட சிஸ்டர் லூசியாக்காக தான். Their father a widower. ஸோ அவங்க அப்பா பற்றி சொல்கிறாங்க. அவங்களோட ஃபாதர் a widower means the man who lost his wife. ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு அம்மா கிடையாது. Their father a widower. அம்மா இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்களை வளர்த்துக்கிறாரு. widower a well known singer. அவர் நல்லா பாடுவார். had been killed in the early part of the war. ஸோ war had broken there. அங்கே ஒரு வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த வார்னா போர். ஜெர்மன்ஸுக்கும் எப்பவுமே இந்த ஜெர்மன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புளுக்கு சண்டை நடக்குது. இது நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, அவங்க அப்பா அதில் இறக்குறார். ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த வாரில் அவங்க அப்பாவே இறந்தார். ஸோ தே லாஸ்ட் தேர் ஃபாதர் ஆஸ் வெல் அஸ் தேர் மதர். ஓகே. Shortly afterward, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. அப்புறம் ஒரு ஆட்டம் பாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன், ஒரு பாம் போட்டதுனால அவங்களுடைய வீடும் என்ன ஆச்சு, செதறி போயிடுச்சு. வீடும் இல்லாமல் போச்சு. ஸோ இந்த 3 children had to come to the streets only. They had always known a comfortable and cultured life. ஆனால் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை, அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும், நல்ல போதுமான லைஃப் கம்ஃபர்டபுளாகவும். கல்ச்சர்டு மீன்ஸ் வெல் எஜுகேட்டட், நல்லா வாழ்ந்துருக்குறாங்க. டீசன்ட் ஃபேமிலி. லூசியா ஹேட் ஹர்செல்ஃப் பீன் ட்ரைனிங் ஆஸ் எ சிங்கர். லூசியா ஆல்சோ நம்ம ஒரு பாடகி ஆகணும், ஒரு சிங்கர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துருக்குறான் அந்த அவங்களுடைய அக்கா. And they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter. So they lost their mother as well as their father, and they lost their house also. They were in the street. Now they were near starvation. பட்டினி, அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாட்டு கூட இல்லாத அளவுக்கு பட்டினியாக இருக்கிறாங்க. அண்ட் எக்ஸ்போஷர் டு த கோல்டு வின்டர். ஸோ ஒரு தங்குறதுக்கு வீடு கூட இல்லாமல் வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு, அப்படி கஷ்டப்படுறாங்க. For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. Rubble means here அந்த பாம்பு எக்ஸ்ப்ளோஷனில் செதறி போன அவங்களுடைய வீட்டில் செதறி போன அந்த பிரிக்ஸு, ஸ்டோன்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து அவங்களோட சொந்த கையாலேயே அப்படியே வச்சு கட்டி ஏதோ ஒரு தங்குறதுக்குன்னு ஒரு ஷெல்டராக உண்டாக்கியிருக்கிறாங்க. அந்த ரப்பிள், அதான் ரப்பிள்னால் அந்த செதறி போன பிரிக்ஸு, ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இவங்களே ஒரு வீடு கட்டி அதுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. தென் ஃபார் 3 years the Germans ruled the city. அப்புறம் ஜெர்மன்ஸ் அந்த சிட்டியை ரூல் பண்ணாங்க. The boys grew to hate the Germans. ஸோ அவங்க ரூல் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புளை ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி அடிமையாக ட்ரீட் பண்ணலாம், அவங்க ரூல் பண்ணுறது இவங்களுக்கு பிடிக்கல. ஸோ they hate them, Germans. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. அப்போ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட் ஆரம்பிக்குது. அதாவது ஜெர்மன்ஸை எதிர்த்து அவங்களோட ரூல்ஸை அப்போஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட், ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிக்குது. அதில் போய் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க. when the war was over and we had peace at last. ஸோ வார் முடிஞ்சிருச்சு, போர் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவங்களுக்கு பீஸ், சமாதானமாக இருக்கிறாங்க, அந்த நாடு சமாதானமாக இருக்குது. they came back to their beloved sister. ஸோ அந்த வார் முடித்த உடனே அவங்களோட beloved sister கிட்ட அவங்க வர்றாங்க. and they found her suffering from tuberculosis on the spine. அங்கே பார்த்தா அவங்க சிஸ்டர் என்ன சஃபர் ஆகிறான், எந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்பைனல் கார்டில் ஸ்பைனில் tuberculosis ஸோ she could not walk properly. இந்த நேரம் நிற்க முடியாது, அந்த முதுகு
ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் ஃபுல்லாக வலிக்கும். ஷீ பாஸ்ட் டுக் எ குவிக் பிரெத். ஸோ இவ்வளோ நேரம் சொல்லிவிட்டு கதையை சொல்லிவிட்டு இப்போ நான் சொன்னது கதை பூரா அந்த நர்ஸ் வந்து நேரேட்டர் ஏஜே க்ரோனின் கிட்ட அந்த ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு பாஸ் விடுறாங்க. ஷீ பாஸ் டுக் எ குவிக் பிரெத். டிட் தே கிவ் அப்? அவங்க வந்து நம்ம சிஸ்டர் அம்மா அப்பா இல்லை நம்ம இவங்கள பார்க்கணும் விட்டாங்களா? நோ, ஐ டு நாட் ஹாவ் டு ஆன்சர் தட் கொஷின். அந்த கொஷினுக்கு என்கிட்ட நான் ஆன்சரே பண்ண தேவையில்லை. யூ ஹாவ் சீன், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க சொல்கிறாங்க. They brought her here, persuaded us to take her into the hospital. In the 12 months she has been our patient, she has made good progress. So அவங்களோட சிஸ்டரை கொண்டு வந்து persuaded us means requested them to take her into the hospital. ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் அக்காவை நீங்கள் கொடுங்க, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படி சொல்லி அவங்கள்ட்ட persuaded means தீவிரமாக இப்படி பாருங்கள் அப்படி பண்ணுங்க அப்படி சொல்கிறது. சொல்லிட்டு இந்த 12 months she had been in the hospital. She has been our patient. She has made good progress. 12 monthsனால் 1 year ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரோக்ரஸ் மீன்ஸ் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே வருது, அதாவது அவங்க க்யூர் ஆகிக்கிட்டே வருது. There is every hope that one day she will walk and sing again. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு, ஒரு நாள் அந்த அவங்களோட அக்கா வந்து எழுந்து நடப்பாங்க, பாட்டு பாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை வந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் நவ், ஃபுட் ஸோ ஸ்கேர்ஸ் அண்ட் டியர், அண்ட் we could not keep going unless we charged a fee. ஸோ அந்த நர்ஸ் சொல்கிறாங்க, இப்போ எல்லாமே இங்கே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, ஃபுட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது, எல்லாமே ஸ்கேர்சிட்டி ஆகிருந்ததுனால எங்களால் ஃபீஸ் வாங்காமல் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியல. But every week Lucia's brothers have made their payment. ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து இந்த சண்டே வந்து இந்த 2 பேரும் நிக்கோலா அண்ட் ஜேக்கப்போ வந்து அவங்களுடைய சிஸ்டருக்கு ஆகக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்க்குரிய பேமெண்ட்டை அவங்க வந்து பே பண்ணிட்டு போகிறாங்க சொல்லி சொல்கிறாங்க. She added simply, I don't know what they do. அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. I do not ask. நான் அவங்கள்ட்ட கேட்கவும் இல்லை. Work is scarce in Verona. வெரோனாவில் வந்து வேலை கிடைக்கிறதுன்றது வெரி ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் வெரி ரேர், அங்கே கிடைக்காது. பட் வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ நோ தே டூ இட் வெல். என்ன வேலையாக இருந்தாலும் அவங்க நல்லா செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லி அந்த நர்ஸ் சொல்கிறாங்க. இந்த நேரேட்டர் சொல்கிறார், எஸ் ஐ அக்ரீட். இவரும் வந்து எஸ், இவர் வந்து நேராக பார்த்துக்கிறாங்க செஞ்ச வேலையெல்லாம். ஸோ எஸ் ஐ அக்ரீட். தே குட் நாட் டூ இட் பெட்டர் பட் தே வர் வெரி ஸ்மால். அந்த வேலையை அவங்களால பெட்டராக செய்ய முடியல பிகாஸ் தே வர் வெரி ஸ்மால் சொல்கிறார். ஐ வெயிட்டட் அவுட் சைட் அண்டில் த பாய்ஸ் ரீஜாயின்ட் மீ. ஸோ த நேரேட்டர் ஹியர்ட் அபவுட் த பாய்ஸ். ஓகே, நவ் his curiosity had gone. Now he know that why they must work hard to earn money because to save the life of their sister. He knew that well. So he waited outside until the boys rejoined me. ஸோ வெளியே போய் வெயிட் பண்ணுறாரு, அந்த பாய்ஸ் திருப்பி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ட்ரோவ் தெம் பேக் டு த சிட்டி. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து சிட்டி ஆஃப் வெரோனாக்கு காரில் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு. தே சேட் பிசைட் மீ நாட் ஸ்பீக்கிங். இப்போ அவங்க பக்கத்தில் தான் உட்காந்துக்கிறாங்க. யாரை போய் பார்த்தோம், எதுக்காக இங்கே வந்தோம், எதுவுமே they didn't want to tell. They did not speak anything. For my part I did not say a word. ஸோ இவருடைய பங்குக்காவது இவர் என்ன கேட்டிருக்கலாம், நீங்கள் எங்கே அவங்க யார் உங்களுக்கு எது அவங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டிருக்கலாம். பட் he also did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret. நான் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம், அவங்க வந்து they belong to a comfortable and cultured life வாழ்ந்தவங்க. ஸோ தே மெயின்டைன் த டீசன்ட்னஸ், இந்த டீசண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. தே டிட் நாட் வாண்ட் டு டெல் தேர் சஃபரிங் அண்ட் தேர் ப்ராப்ளம் டு அதர்ஸ். தே கெப்ட் தட் இன் சீக்ரெட். ஓகே, see that they wanted to keep them a secret. They would prefer to feel that they had safely kept their secret. Yet their devotion had touched me deeply. Yet means ஆனால் கூட அவங்களுடைய டிவோஷன் மீன்ஸ் லவ் ஃபார் தேர் சிஸ்டர், அது வந்து அவளை ரொம்ப டச் பண்ணிச்சு. ஹேட் டச்ட் மீ டீப்லி.
War had not broken their spirits. War, இங்கே war refers to the real war. Germans ruled the city, that war, and also their sufferings, அவங்களுடைய வீட்டு கஷ்டம், அந்த இந்த அவங்க அக்காவை காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்க படக்கூடிய கஷ்டம், the both things are referred here to war. War வந்து அது war had not broken their spirits. அவங்களோட ஸ்பிரிட்ஸை வந்து வார் வந்து உடைக்கலை. அதாவது இந்த அவங்களோட படக்கூடிய கஷ்டம் வந்து அவங்க கஷ்டமாக தெரியலை. Their selfless action brought a new nobility to human life. Selfless action means selfish opposite selfless, தன்னலமற்ற. அதாவது தனக்குன்னு வாழாமல், தனக்குன்னு அந்த பணத்தை வந்து சேர்த்து வைக்காமல், அந்த அவங்க வந்து அவங்க முன்னாடியே பார்த்தோம், ஆத்தர் வந்து அவங்க நோட் பண்ணுறாரு, அவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனால் சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா வெரி சிம்பிளி பிளாக் பிரெட் அண்ட் ஃபிக் மட்டும் கேட்குறாரு. யூ ஆர் நாட் ஆல்சோ, இந்த ட்ரெஸ்ஸும் நல்லா போட்டுக்க மாட்டீங்க, சாப்பிட்றதும் நல்லா சாப்பிட மாட்டீங்க, அந்த பணத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃபுக்காக, அவங்களுடைய தேவைக்காக எதையும் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாத்தையும் லிமிட் பண்ணிக்கிறாங்க. தே ஜஸ்ட் ஏர்ன்ட் ஒன்லி ஃபார் டு சேவ் த லைஃப் ஆஃப் தியர் சிஸ்டர். அவங்களோட சிஸ்டரோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ their selfless action brought a new nobility to human life. அவங்களுடைய தன்னலமற்ற அவங்களுடைய அந்த ஆக்ஷன் வந்து அந்த nobility means the quality of having courage and honor. ஓகே, nobility அப்படின்னா உன்னதம், அந்த அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் கரேஜ் அண்ட் ஹானர், இது வந்து ஹியூமன் லைஃபுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மனித குலத்துக்கே இது வந்து உன்னதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். கேவ் ப்ராமிஸ் ஆஃப் எ கிரேட்டர் ஹோப் ஃபார் ஹியூமன் சொசைட்டி. மனித சமுதாயத்துக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரி செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஹோப் கொடுக்குது. ப்ராமிசிங் கரியர், ப்ராமிஸை கொடுக்குது. கிரேட்டர் ஹோப், ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது. மனிதன் இப்படி அன்பாக இருப்பான், நல்லா இருப்பான்ற நம்பிக்கையை கொடுக்குது சொல்கிறார். வாட் அபவுட் அஸ்? We should also be selfless like Nicola and Jacopo. So here the author noted their selfless action, their nobility. So they did not want to call them as boys. So only he called them as two gentlemen of Verona. So the title is Two Gentlemen. Even though they were boys, the author called him as the two gentlemen of Verona. Okay, that's all. Now what you have to do is, see here page number 5, first A to G questions and A to I questions, and after 2 A to G questions are there. These totally 16 questions are there. These are 3 mark questions. So you must, I think you all must have guide. Use guide and study these questions. 16 questions, write them and take snap of it and send it to me through this group. Okay, and see the one more paragraph also you have to study. So you understood the story well. So with your understanding, just you write on your own. See the first paragraph. What was the driving force that made the boys do various jobs? ஸோ எது வந்து அவங்கள இப்படி வேரியஸ் ஜாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஸோ தீஸ் 16 questions and first paragraph you must learn, write without copying and take a snap of it and send the assignment to me through this WhatsApp group. Okay, next we'll meet you next week. Until then, bye. Be safe at home. When you get bored, you learn the lessons well. Okay.